Okay, over to Murli. ॐ शिवशक्त्या युक्तो ॐ शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति कथं कृतः पुण्यः प्रभवति कलाभ्यां कलाभ्याम् चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्याम् निजतपः फलाभ्यां निजतपः फलाभ्याम् भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्याम् भवतु मे शिवाभ्यां भवतु मे शिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्याम् हृदि पुनर्भवाभ्याम् हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्याम् न तिर्यम् वचसा चरितं वदामि वचसा चरितं वदामि शम्भो शम्भो अहमुद्योगविधासु अहमुद्योगविद्धासु ते अप्रसक्तः ते अप्रसक्तः मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवं नमामि शिरसा चैव सदा शिवं नमामि आद्या विद्या आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् हृद्गता निर्गतासीत् आद्या विद्या आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् हृद्गता निर्गतासीत् विद्या हृद्या विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरम् सेवे नित्यं श्रीकरम् त्वत्पदाब्जम् त्वत्पदाब्जम् भावे मुक्तेः भाजनं राजमौळे भावे मुक्तेः भाजनं राजमौले भावे मुक्तेः भावे मुक्तेः भाजनं राजमौळे भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दुरक्षराणि दौर्भाग्यदुःख दौर्भाग्यदुःख दुरहङ्कृति दुरहंकृति दुर्वचांसि दुर्वचांसि सारं त्वदीयचरितम् सारं त्वदीयचरितम् नितरां पिबन्तम् नितरां पिबन्तम् गौरीश मामिह समुद्धर गौरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षैः तत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौळौ सोमकलाधरमौलौ
कोमलघनकन्धरे कोमलघनकन्दरे महामहसि महामहसि स्वामिनि गिरिजानाथे स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहृदयम् 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 निरन्तरं रमताम् निरन्तरं रमताम् सारसना सारसना ते नयने ते नयने तावेव करौ तावेव करौ स एव कृतकृत्यः स एव कृतकृत्यः यायेयौ यो यायेयौ यो भर्गं वदति भर्गं वदति भर्गं वदति भर्गं वदति ईक्षेते ईक्षेते सदार्चतः स्मरति सदार्चतः स्मरति सदार्चतः स्मरति सदार्चतः स्मरति अतिमृदुलौ अतिमृदुलौ मम चरणौ मम चरणौ अतिकठिनम् अतिकठिनम् ते मनो भवानीशा ते मनो भवानीशा इति विचिकित्सां सन्त्यज इति विचिकित्सां सन्त्यज शिव कथमासीत् शिव कथमासीत् गिरौ तथा वेशः गिरौ तथा वेशः धैर्याङ्कुशेन निभृतम् धैर्याङ्कुशेन निभृतम् रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया रभसादाकृष्य रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया भक्तिशृङ्खलया पुरहरचरणालाने 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 हृदयमदेभम् 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 बधानचिद्यन्त्रैः बधानचिद्यन्त्रैः प्रचरति अभितः प्रचरत अभितः प्रचरति अभितः प्रचरति अभितः प्रचरत्यभितः प्रचरत्यभितः प्रगल्भवृत्या प्रगल्भवृत्या मदवानेश मदवानेश मनः करीगरीयान् मनः करीगरीयान् परिगृह्य नयेन परिगृह्य नयेन परिगृह्य नयेन परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदम् परमस्थानुपदम् दृढं नयामुम् दृढं नयामुम् दृढं नयामुम् दृढं नयामुम् सर्वालङ्कारयुक्ताम् सर्वालङ्कारयुक्ताम् सरलपदयुताम् सरलपदयुताम् साधुवृत्तमनोज्ञाम्
సాధువృత్తాం సువర్ణాం సాధువృత్తాం సువర్ణాం సర్వాలంకారయుక్తాం సర్వాలంకారయుక్తాం సరళపదయుతాం సరళపదయుతాం సాధువృత్తాం సువర్ణాం సాధువృత్తాం సువర్ణాం సద్భిః సంస్తూయమానాం సద్భిః సంస్తూయమానాం సద్భిః సంస్తూయమానాం సద్భిః సంస్తూయమానాం సరసగుణయుతాం సరసగుణయుతాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యాం సరసగుణయుతాం సరసగుణయుతాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యాం ఉద్యద్భూషా ఉద్యద్భూషా విశేషాం విశేషాం ఉద్యద్భూషా విశేషాం ఉద్యద్భూషా విశేషాం ఉపగత వినయాం ఉపగత వినయాం ఉపగత వినయాం ఉపగత వినయాం ఉద్యద్భూషా విశేషాముపగత వినయాం ఉద్యద్భూషా విశేషాముపగత వినయాం ద్యోతమానార్ధరేఖాం ద్యోతమానార్థరేఖాం ద్యోతమానార్ధరేఖాం ద్యోతమానార్థరేఖాం కళ్యాణీం కళ్యాణీం దేవగౌరీ ప్రియ దేవగౌరీ ప్రియా కళ్యాణీం దేవ కళ్యాణీం దేవ గౌరీ ప్రియ గౌరీ ప్రియా మమ కవిత కన్యకాం మమ కవితా కన్యకాం త్వం గృహాణా త్వం గృహాణా మమ కవిత కన్యకాం మమ కవితా కన్యకాం త్వం గృహాణా త్వం గృహాణా జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు లోకాన్ని ఉద్ధరించడం కోసం సౌందర్య లహరితో పాటు శివానంద లహరిని కూడా అనుగ్రహించారు. ఆయన అనుగ్రహంతో లోకానికి లభించినటువంటి మహత్తరమైనటువంటి స్తోత్ర రత్నాల్లో ఈ శివానంద లహరి కూడా ఒకటి. ఏదైనా సరే అది కవిత్వం కావచ్చు, మరొకటి కావచ్చు, జపం కావచ్చు, సాధన కావచ్చు, భజన కావచ్చు, ఏదైనా సరే అది చైతన్యవంతమైనటువంటిది. ఆ చైతన్యం భగవంతుని యొక్క స్వరూపం. ఆ భగవంతుని స్వరూపమైనటువంటి చైతన్యం మనలో ఉంటేనే స్తోత్రమైన సంకల్పమైన ఏదైనా నెరవేరుతుంది. సాధారణంగా అందరూ అనుకుంటారు, ఎవరు అనుకోరు చెప్పండి? మనం ఈ సాధన చేయాలి, ఈ గ్రంథం చదవాలి, ఈ జపం చేయాలి అని అనుకోనటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, అందరూ అనుకుంటారు. కానీ ఆ సంకల్పం అందరికీ నెరవేరదు. ఎందుకు అంటే ఆ సంకల్పం నెరవేరాలంటే 3 అంశాలు ఉండాలి. ఒకటి, ప్రారబ్ధం అనుకూలంగా ఉండాల. రెండోది, దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉండాల. మూడోది, భగవంతుని కృప ఉండాల. ఈ 3 సక్రమంగా ఉండాల. ప్రారబ్ధం దృఢంగా లేకపోతే
అసలు ఇదంతా చెయ్యాలనేటువంటి ఆలోచనే రాదు. భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచనే రాదు. ఏముంటదంటే ఇంకేదో లౌకికమైనటువంటి వ్యవహారాల మీద జీవితం మగ్నం అయిపోయి ఉంటది. అది చేద్దాం, ఇది చేద్దాం, అది సంపాదిద్దాం, ఇది సంపాదిద్దాం, అక్కడ ఆస్తులు కూడబెడదాం. ఇదంతా ఉంటది. అది కూడా ప్రారబ్ధమే. ప్రారబ్ధంలో భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఏదో ఒకటి ఉండాలి. సరే, ఇప్పుడు ప్రారబ్ధంలో లేదు. అంత మాత్రం చేత అతను తరించకుండా పోతాడా అంటే లేదు, తరించేందుకు అవకాశం ఉంది. దానికి ఏం అవకాశం ఉందంటే దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉండాల. దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతోనే మనం స్తోత్రాన్ని పఠించడం మొదలు పెడతాం. అయితే ఇది మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా ఏమవుతుందంటే దీంట్లో చపలత్వం చోటు చేసుకొని సడలింపులు మొదలవుతాయి. అంటే ఏమవుతుంది, చాలే ఇంత చదివినాం కదా, అసలు శివ అంటేనే తరించిపోతారని చెప్పి అన్నారు కదా, ఒక శ్లోకంతోనే తరించిపోతారని చెప్పి అన్నారు కదా, మళ్ళీ 100 చదవడం ఎందుకు అనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది. ఇంకేదో వస్తుంది, ఇంకేదో వస్తుంది, ఏదో ఆటంకాలు వస్తాయి. సంకల్పం ఏమవుతుందంటే మెల్లమెల్లగా సడలింపు వచ్చేస్తుంది. అట్లా కూడా నెరవేరకుండా పోయేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఏం జరిగినా సరే ఇది పూర్తయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని వదలకూడదు అనేటువంటి దృఢమైన సంకల్పం ఉండాలి. ఇక ఈ రెండు ఉంటే సరిపోదు. భగవత్ కృప లేశద్వా అని నారద భక్తి సూత్రాలు. లేశమాత్రమైన భగవంతుని కృప ఉండాలి. అంటే భగవంతుని కృప లేకుండా ఉంటుందా అనంటే భగవంతుని కృప అందరి మీద ఉంటుంది. సూర్యోదయం అయింది, అన్ని ఇళ్ల మీద సూర్యుడు సమానంగా తన కాంతిని ప్రసరిస్తూ ఉన్నాడు. కొంతమంది తలుపులు కిటికీలు తెరుచుకున్నారు, కొంతమంది తలుపులు కిటికీలు తెరుచుకోలేదు. నువ్వు తలుపులు కిటికీలు మూత వేసేసి మా ఇంట్లో చీకటిగా ఉంది, సూర్యుడు నా మీద పక్షపాతం చూపిస్తున్నాడు, సూర్యునికి దయలేదు అని అంటే లాభం లేదు. నువ్వు తలుపులు కిటికీలు తెరిచిన తర్వాత కూడా కిటికీకి అవతల పడుతూ ఉన్నటువంటి ఎండ కిటికీ లోపల పడడం లేదు, అవతల ఉన్నటువంటి వెలుతురు యువతలకి లేదు అని అంటే అప్పుడు సూర్యుడు నీ మీద పక్షపాతం చూపిస్తూ ఉన్నట్లు. నువ్వు చేయాల్సిన పని చేయకుండా భగవంతుడు చేయాల్సింది చేయలేదు అని అనడం ఉందే, ఇది మనిషి యొక్క అహంకారానికి చిహ్నం. మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తామంటే అవతల వాళ్ళు ఏం చేయలేదనే కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం. అవతల వాళ్ళు ఏం చేయలేదు అనే కంప్లైంట్ కంటే ముందు మనం చేయాల్సింది చేసినామా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ అవతల వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేయాలి. భగవంతుని మీద అందరికీ ఉండే కంప్లైంట్ ఇదే, భగవంతుడు నాకేం చేయడం లేదు. దానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలనో అది చేయడం లేదు అనే కంప్లైంట్. కాబట్టి మనలో ఉండేటువంటి ఆ చైతన్యం, భగవంతుని స్వరూపం మనకు ఎప్పుడైతే దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉంటుందో అప్పుడు మనం చేయాలనుకున్నటువంటి పని ప్రారంభించి ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా అది నిర్విఘ్నంగా కొనసాగేందుకు, పరిసమాప్తి అయ్యేందుకు తోడుగా నిలబడుతుంది. ఇక్కడ శంకరాచార్యుల వారు భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తూ ఇప్పటికీ 97 శ్లోకాలు చెప్పారు. ఇంకో 3 శ్లోకాలతో ముగించబోతున్నారు. అయితే ఇదంతా ఎవరి వల్ల వచ్చింది? ఈ భాష, ఈ భావం, ఈ వైభవం, ఈ స్తోత్రం ఇదంతా ఎవరి వల్ల వచ్చింది అంటే ఆయన చదువుకున్నాడండి, ఆయన పరిశ్రమ చేశాడండి, ఆయన సంస్కృతం నేర్చుకున్నాడండి. అంటే సంస్కృతం నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎన్ని లక్షల మంది లేరు, భాష నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎన్ని లక్షల మంది లేరు, అన్ని లక్షల మంది ఎందుకు శంకరాచార్యులు కాకపోయినారు? అంటే మనకు మన మన చేతిలో ఉన్నటువంటి రూపాయిని మనం ఏ దిశగా ఖర్చు పెడతాము అనేది, దాన్ని బట్టి మనకు ఫలితం ఏం రావాలనేది నిర్ణయం. పీసు మిఠాయి తీసుకునేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, చాక్లెట్ తీసుకునేవాడు ఒకడు ఉంటాడు, ఐస్ క్రీమ్ తీసుకునేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. ఐస్ క్రీమ్ తీసుకున్న వాడికి చల్లగా ఉంటుంది, పీసు మిఠాయి తీసుకున్న వాడికి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది, చాక్లెట్ తీసుకున్న వాడికి ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. డబ్బు ఒకటే, కానీ దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఫలితాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి.
అలా వేరువేరుగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటి? డబ్బు కాదు. నువ్వు ఏది ఎంపిక చేసుకున్నావో అది. కాబట్టి చదువుకున్నారు చాలామంది. చాలామంది ఏమిటి, అందరూ చదువుకున్నారు. ఆ చదువుని దేనికి ఉపయోగిస్తాండావు అనే దాన్ని బట్టి నీకొచ్చే ఫలితంలో తేడా ఉంటుంది. అది ఇక్కడ. కాబట్టి శంకరాచార్యులు వారు ఏం చేశారు? తన విజ్ఞానాన్నంతా కూడా పరమేశ్వరుణ్ణి కీర్తించడానికి ఉపయోగించారు. దానివల్ల ఈ శివానంద లహరి స్తోత్రం పుట్టింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలా దీన్ని? ఏం చేయాలా? త్వం గృహాణ, నీవే స్వీకరించు. ఎందుకు? ఇది నాది కాదు, నీదే. అది ఏర్పడడానికి నేను ఒక పనిముట్టును, నేను ఒక ఉపకరణాన్ని. ఆ కారణం చేత ఇది నాది కాదు గనక నువ్వు గ్రహించు. అయితే భౌతికంగా చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? ఇది మమ, నాది, నాదే. కారణం ఏంటి? నేనే చెప్పినాను కాబట్టి. నేనే చెప్పినాను కాబట్టి. ఆ మైక్లో శబ్దం బాగా వస్తుంది, ఈ మైక్లో శబ్దం బాగా రాలేదు అని అంటే అర్థం ఏమిటి? దీంట్లో అన్ని కనెక్షన్లు బాగున్నాయి, దాంట్లో అన్ని కనెక్షన్లు బాగలేదు, లేదంటే సౌండ్ తగ్గించారు. అంతేగాని మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి వారి మాటలో తేడా ఉందా? లేదు. రిసీవరు, ఆంప్లిఫైయర్లు అంతా సక్రమంగానే ఉంది. ఆ స్పీకర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది? దాంట్లో ఉండేటువంటి ఫాల్ట్ వల్ల ఒక దాంట్లో స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది, ఒక దాంట్లో స్పష్టంగా వినిపించడం లేదు. ఇప్పుడు ఏమంటాం? ఈ మైక్లో నుంచి శబ్దం బాగా రాలేదు అని అంటామే తప్ప మాట్లాడేటువంటి వక్త బాగా మాట్లాడటం లేదని అనం. కాబట్టి సరిచేయాల్సింది దేన్ని? ఉపాధిని, ఉపకరణాన్ని, పనిముట్టును. రిపేర్ దాన్ని చేస్తాం. అంతవరకు ఆ శబ్దం ఎవరిది? ఆ స్పీకర్దే శబ్దం. కాబట్టి మమ కవితా కన్యకాం, ఈ కవిత్వం అంతా నాది. ఎందుకు? ఈ ఉపాధిని, శంకరాచార్యులు అనేటువంటి ఉపాధిని ధరించి నేను చెబుతున్నాను కాబట్టి ఈ ఉపాధికి సంబంధమైనటువంటిది. అయితే ఎట్లాంటిది? సర్వాలంకారయుక్తాం, అన్ని అలంకారాలతో కూడుకున్నటువంటిది. ఇక్కడ కవిత కన్యక అని చెప్పి అన్నాడు. కవిత అనే కన్యక, కవిత్వము అనేటువంటి కన్యక. అంటే ఇది కవిత్వము, ఒక కన్య కూడా. అంటే ఎవరైతే కవిత్వాన్ని సృష్టిస్తారో అతను కన్యకు, ఆ కవిత్వానికి తండ్రి అవుతాడు. కృతికర్త కవిత్వానికి తండ్రి. దాన్ని ఎవరికైతే అంకితం ఇస్తాడో అతను కృతి భర్త అవుతాడు. ఎవరైతే స్వీకరిస్తాడో అతను కృతి భర్త అవుతాడు. కాబట్టి ఇక్కడ కృతి భర్త ఎవరు? పరమేశ్వరుడు. ఆయన కోసం చెప్పినటువంటిది ఇదంతా. ఆ పరమేశ్వరుడు ఈ కన్యకను, కవితా కన్యకను స్వీకరించాలి. కన్యకను, ఎలాంటి కన్యకను స్వీకరించాలి? ఆమె సర్వాలంకారయుక్తం, సమస్తమైనటువంటి అలంకారాలు కలిగినటువంటిదిగా ఉండాలి. అలంకార రహితమైనటువంటి కన్యను కన్యాదానం చేయకూడదు. ఇక్కడ సర్వాలంకారయుక్తం అంటే అర్థం ఏమిటి? ఉపమా, ఉత్ప్రేక్ష మొదలైనటువంటి అలంకారాలు కలిగినటువంటిది అని అర్థం. కవిత్వం విషయంలోకి వస్తే అనేకమైనటువంటి అలంకారాలు ఉన్నటువంటిది. కన్యక విషయంకి వస్తే అలంకారాలతో భూషితమైనటువంటిది. సరళ పదయుతాం, సరళమైనటువంటి పదాలు కలిగినటువంటిది కవిత్వం. పెద్ద పెద్ద పదాలు ఉంటే ఎవరికి అర్థం కాదు. సరళమైనటువంటి పదాలు ఉండాలి, సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉండాలి. ఇక్కడ అమ్మాయి విషయానికి వస్తే సరళ పదయుతాం, సరళమైన నడవడిక కలిగినటువంటిది. సరళమైనటువంటి నడవడిక కలిగినటువంటిది. కాంప్లికేటెడ్ మెంటాలిటీ లేదు అని అర్థం. తర్వాత సాధు వృత్తాం సువర్ణం. సాధు వృత్తం, అనేకమైనటువంటి వృత్తాలు ఉన్నాయి కవిత్వంలో. ఉత్పలమాల, చంపకమాల, మత్తేపం, శార్దూలం అని ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటూ ఉండేటువంటి వృత్తం
శ్రద్ధరా వృత్తం. ఇట్లా అనేకమైనటువంటి వృత్తాలతో కూడుకున్నటువంటి, పైగా మనకు సౌందర్య లహరి కంటే కూడా శివానంద లహరిలో ఈ ఛందో వైవిధ్యాన్ని ఎక్కువగా ప్రదర్శించారు శంకరాచార్యులు వారు. రకరకాలైనటువంటి వృత్తాలతో వసంతతిలక కావచ్చు, శిఖరిణి కావచ్చు, శ్రద్ధర కావచ్చు, మత్తేపం శార్దూలం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఆర్యావృత్తం, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వృత్తాలతో ఈ స్తోత్రాన్ని ఆయన రచించారు. ఇక సువర్ణం, మంచి అక్షరాలు, పరుషమైనటువంటి అక్షరాలు లేకుండా, పలకడానికి కష్టమైనటువంటి అక్షరాలు లేకుండా మంచి అక్షరాలు. ఇక్కడ సువర్ణ అంటే మంచి వర్ణంలో ఉన్నటువంటిది, మంచి రంగు కలిగినటువంటిది అని ఒక అర్థం. ఉత్తమమైనటువంటి వంశంలో పుట్టింది అని అర్థం. వర్ణం అంటే రంగు అని ఒక అర్థం, వంశం అని ఒక అర్థం. ఆ కారణం చేత ఉత్తమ వంశంలో పుట్టినటువంటి మంచి రంగులో ఉన్నటువంటి ఆ కవిత కన్య. ఇక సద్భిహి సంస్తూయమానాం సరసగుణయుతాం. సద్భిహి అంటే సజ్జనులు, పండితులైనటువంటి వారు. సంస్తూయమానాం పొగడదగినటువంటిది. సజ్జనులు ఎవరిని పొగుడుతారు? ఉత్తమమైనటువంటి గుణాలు ఉండే వాళ్ళని పొగుడుతారు. కాబట్టి అందరి చేత ఆమె కొనియాడబడుతూ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? ఉత్తమ గుణవతి, ఉత్తమ శీలవతి అని అర్థం. ఇక్కడ సద్భిహి సంస్తూయమానం అంటే కవిత్వానికి ఏమర్థం? పండితులైనటువంటి వాళ్ళు ఆహా ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు ఈ స్తోత్రాన్ని శంకరాచార్యుల వారు అని కొనియాడేటువంటిది. సరస గుణయుతాం, సరస గుణములు, సరసమైనటువంటి రుజు ప్రవర్తన కలిగినటువంటిది అని అర్థం. రుజు ప్రవర్తన కలిగినటువంటిది, ఆర్జవం కలిగినటువంటిది అని కన్యక విషయంలో. కవిత్వ విషయంలోకి వస్తే నవరసాలు ఉన్నాయి. ఆ రసాలతో కూడుకున్నటువంటిది శృంగార, వైరాగ్య, బీభత్స, భయానక, కరుణ, శాంత మొదలైనటువంటి నవరసాలతో కూడుకున్నటువంటిది. తర్వాత లక్షితాం లక్షణాఢ్యాం. లక్షితాం అనేకమైనటువంటి లక్షణాలతో కూడుకొని, లక్షణాఢ్యాం లక్షితాం సర్వ లక్షణాలతో కూడుకొని లక్ష్యాన్ని తెలియజేసేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ లక్షణాఢ్యం అన్నప్పుడు కన్యక విషయంలో అనేకమైనటువంటి లక్షిత అంటే మనం కోరుకునేటువంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్నటువంటిది అని అర్థం వచ్చేసింది. కవిత్వానికి వచ్చేటప్పటికీ కవిత్వంలో రూఢి, లక్షణ అని రెండు ఉంటాయి. అభిధ, రూఢి, వ్యంజన, లక్షణ, ఇవన్నీ కవిత్వానికి లక్షణాలు. అంటే ఉదాహరణకి మనం పంక్తిలో భోజనాన్ని వడ్డించారు, భోజనం జరుగుతూ ఉంది, ఒకవైపు భోంచేస్తూ ఉన్నారు. ఆ భోంచేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో నుంచి ఒక అతను ఏమంటాడంటే సాంబార్ రావాలి అంటాడు, ఇటువైపు సాంబార్ రావాలి అంటాడు. సాంబార్ వస్తుందా? సాంబార్ రాదు. సాంబార్ జడ పదార్థం. దాని అర్థం ఏమిటి? సాంబార్ తీసుకొని ఒక వ్యక్తి రావాలి అని. సాంబార్ తీసుకొని ఒక వ్యక్తి రావాలి. ఇప్పుడు ఆ సాంబార్తో పాటు ఏం చేసినాం? ఆ వ్యక్తిని కూడా కలుపుకున్నాం. దీన్ని అజహల్ లక్షణ అంటారు. అదేవిధంగా గంగాయాం ఘోష అంటాడు. మనకు చాలా ఊర్ల పేర్లు చెర్లోపల్లి అని ఉంటాయి. చెర్లోపల్లి అని ఉంటుంది ఊరి పేరు. చెర్లోపల్లి అంటే ఆ పల్లి చెరువులో ఉందనా? కాదు, చెరువు గట్టున ఉంటుంది. ఆ చెరువు గట్టున పల్లి ఉంటే దానివల్ల ప్రయోజనం ఏంది అంటే ఆ చెరువులో నీళ్లు ఉంటాయి, ఆ ఊర్లో నీటికి కొరత లేదు, ఆ చెరువు కింద ఆయకట్టు ఉంటుంది, పుష్కలంగా పంటలు పండుతూ ఉంటాయి, పంటలు పండుతున్నాయి, నీళ్లు ఉన్నాయి అంటే పశువు సంపద ఉంటుంది. కాబట్టి చెరువులోపల్లి అని చెప్పవడం వల్ల ఏమైంది? ఆ చెరువుని మనం వదిలేసి పల్లెను మాత్రమే స్వీకరించినాం. కానీ ఆ చెరువులో ఆ చెరువు వల్ల ఉండే ప్రయోజనాలన్నీ ఆ పల్లికి ఉన్నాయి అనేటువంటిది మనకు ద్యోతకం అవుతుంది.
దీన్ని ఏమంటాం? ఇక్కడ చెరువును వదిలేసినాం కాబట్టి వదిలేసిన లక్షణం, అది జహల్ లక్షణం. అక్కడ చెప్పకపోయినా ఏం చేసినాం? వ్యక్తిని స్వీకరించినాం, అది అజహల్ లక్షణం. ఇంకోటి ఉండదు జహదజహల్ లక్షణ అని. ఏమిటంటే మనం చిన్నప్పుడు ఒక బడిలో కలిసి చదువుకున్నాం. ఓ 20 ఏళ్ల తర్వాతనో 30 ఏళ్ల తర్వాతనో మళ్ళీ ఏ కాశీలోనో రామేశ్వరంలోనో మధురలోనో కలుసుకున్నాం. కలుసుకుంటే అప్పుడు ఏ నువ్వు మునిరామిరెడ్డి కదా అన్న. అవును నువ్వు మురళి కదా అన్న. మరి మునిరామిరెడ్డి ఆ మునిరామిరెడ్డి ఈ మునిరామిరెడ్డా? కాదు. ఆ ఊరే ఈ ఊరా? కాదు. ఆ సమయమే ఈ సమయమా? కాదు. ఆ కాలాన్ని, ఆ దేశాన్ని, ఆ సందర్భాన్ని వదిలేసి ఈ కాలాన్ని, ఈ దేశాన్ని, ఈ సందర్భాన్ని స్వీకరించినాం. అంటే కొన్ని వదిలినాం, కొన్ని వదలలేం. దీన్ని జహదజహల్ లక్షణ అంటాం. ఇట్లా ఈ లక్షణాలతో కూడుకొని ఉంటుంది కవిత్వం. ఇది సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటిది. లక్షిత లక్షణాఢ్యం అంటే ఒక ఉత్తమమైనటువంటి వరుడు, ఉత్తమమైనటువంటి వధువులో ఏ ఏ లక్షణాలైతే ఆఢ్యం అంటే శ్రేష్టమైన లక్షణాలు ఉండాలని అనుకుంటాడో అవన్నీ లక్షితాం, అవన్నీ కనిపించేటువంటిది, అవన్నీ ఉన్నటువంటిది అని అర్థం. తర్వాత ఉద్యద్భూషా విశేషం, ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి అలంకారాలు కలిగినటువంటిది అని అర్థం. ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి అలంకారాలు కలిగినటువంటిది అని అర్థం. ఆ సర్వాలంకారయుక్తం ఇది కూడా అంతే, అనేకమైనటువంటి భూషణాలు కలిగినటువంటిది అని. తర్వాత ఉపగత వినయం, మంచి సుశీలం కలిగినటువంటిది. ఇవన్నీ ఉండడం ఒక ఎత్తు. వినయం లేకపోతే ఎంత అలంకారాలున్నా, ఎంత డబ్బున్నా, ఎంత అందంగా ఉన్నా ఆ కన్యకకు వినయం లేదనుకోండి, అట్లాంటి కన్యను స్వీకరించడం వల్ల ప్రశాంతత ఉండదు. అదేవిధంగా కవిత్వం విషయంలో ఏమిటి? కవి వినయంతో కవిత్వాన్ని ఇవ్వాలి. ఇది నేను రాసినానని కాదు, భగవంతుడు నా చేత పలికించినాడనేటువంటి వినయం. ఏది నీది కాదు, భగవంతుని యొక్క వైభవంలో నువ్వు భాగమైనావు. మిగిలిన వాడిని వదిలేసి నిన్నే కవిత్వానికి ఎందుకు ఎంపిక చేసుకున్నాడంటే నువ్వు దానికి పనికొస్తావు కాబట్టి, నీలో ఆ సంస్కారం ఉంది కాబట్టి. అందుకు నిన్ను ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి భగవంతునికి సదా కృతజ్ఞుడై ఉండాలి. అది ఉపగతం. తర్వాత ద్యోతమాన అర్థరేఖం, అనేకమైనటువంటి అర్థాలు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి కవిత్వంలో అర్థం కనిపించాలా, కవిత్వం చెప్పగానే దాని అర్థం ద్యోతమానం స్పష్టంగా తెలియాలి. అమ్మాయి విషయంలో ద్యోతమాన అర్థరేఖ. అర్థరేఖ అంటే భాగ్యరేఖ. భాగ్యరేఖ అంటే ఆమె సాముద్రికంలో చేతిలో ధనరేఖ ఉండాలి. ఇల్లాలు చేతిలో ధనరేఖ లేదంటే ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా నిలదొక్కోలేంది. కాబట్టి అందుకే అప్పటి వరకు దరిద్రుడిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఒక కన్యను పెళ్ళాడగానే వాని జీవితం మారిపోతుంది. అందువల్ల ఇల్లాలు ఎప్పుడు ఆ ఇంటికి భాగ్యరేఖ. అది అర్థరేఖ అంటే. ఆ అర్థరేఖ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. కవిత్వానికైతే అర్థాలన్నీ తెలియబడుతూ ఉండేటువంటిది. కళ్యాణీం సకల శుభలక్షణాలు కలిగి కళ్యాణ యోగ్యమైనటువంటి వయసు కలిగినటువంటిది. ఇక్కడ లోక కళ్యాణాన్ని, జగద్దితాన్ని ప్రబోధించేటువంటిది కవిత్వం. కవిత్వం ఎప్పుడు లోకానికి మేలు చేసేటువంటిదిగా ఉండాలి. రెచ్చగొట్టేటువంటిది, కించపరిచేటువంటిది, ఇతరుల్ని బాధ పెట్టేటువంటిది, ఇవన్నీ
అక్షరాలు పదాలు దాంట్లో కూడా ఉంటే ఉండొచ్చు, కానీ అదంతా కవిత్వం కాదు. అది కపిత్వం, అవతల వాళ్ళను బాధ పెట్టేటువంటిది. కానీ కళ్యాణప్రదమైనటువంటిదిగా ఉండాలి. జగద్దిత కాంక్షతో కవిత్వం ఉండాలి. ఈ ప్రపంచానికి మేలు చేయాలనేటువంటి కోరిక ఉండాలి. అట్లాగే కళ్యాణి అంటే కళ్యాణానికి యోగ్యమైనటువంటి కన్యగా ఉండాలి. దేవ దేవా, ఓ పరమేశ్వర, గౌరీప్రియ, గౌరీప్రియ. ఇదే రహస్యం ఇక్కడ. గౌరీప్రియ అంటే ఆల్రెడీ గౌరీదేవిని పెళ్లి చేసుకొని ఉన్నటువంటి వాడు అని అర్థం. పెళ్ళైనటువంటి వాడికి ఇంకొక కన్యని ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకు పెళ్ళైనటువంటి వాడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే, ఆ ఇంకా ఎంతకు మించినటువంటి యోగ్యుడైన వరుడు లేడు కాబట్టి సృష్టిలో. యోగ్యుడైనటువంటి వరుడైతే రెండో కన్యను కూడా ఇవ్వచ్చు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఆయన మాత్రమే ఈ కవిత్వాన్ని భరించగలిగి పోషించగలిగినటువంటి వాడు, స్వీకరించడానికి అర్హత కలిగినటువంటి వాడు. అందువల్ల గౌరీప్రియ, ఓ పరమేశ్వర, మమ కవిత కన్యకాం త్వం గృహాణ, నా కవిత్వం అనేటువంటి కన్యకను నీవు స్వీకరించుము అని చెప్పి అన్నాడు. ఇక ఇవంతా ఏమిటంటే లౌకికమైనటువంటి జీవితంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకు. ఇది అలంకారం చేసుకుంటాము, మాట అంటే సరళ పదయుతం, మంచి మాటలు మాట్లాడాలి, సాధు వృత్తం, మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి, మంచి మాటల్ని మాట్లాడాలి, సద్భిః సంస్తూయమానం, సజ్జన సాంగత్యం చేయాలి, మంచి గుణాలని అలవాటు చేసుకోవాలి, మంచి లక్షణాలను మనలో ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి, ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి, ఉత్తమమైనటువంటి భూషణాలను ధరించాలి, వినయంతో ఉండాలి, అంతో ఎంతో భాగ్యాన్ని కూడా కలిగి ఉండాలంటే యాంచాదైన్యం లేకుండా, వాళ్ళను వీళ్ళను అడుక్కునే విధంగా లేకుండా ఎంతో కొంత మనం కష్టపడి మనం సంపాదించుకొని మనం కళ్యాణ భూయిష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం గడపాలి. మన ద్వారా అవతల వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ప్రయోజనం నెరవేరేటట్టు మనం సంపాదించినటువంటి ధనంలో నుంచి ఎంతో కొంత అవతల వాళ్ళకి దానం చేసేటువంటి లక్షణంతో మనం ఉండాలి. ఇవన్నీ ఇందులో అంతర్గతంగా మనకు చెప్పినటువంటి విషయాలు. అయితే అవన్నీ కూడా ఏమిటి? దైవీ లక్షణాలు. కాబట్టి నీకు దైవీ లక్షణాలు ఉంటే నిన్ను నువ్వు దైవానికి సమర్పించుకోవచ్చు. నువ్వు భగవంతునికి ఎప్పుడు పనికొస్తావు అంటే, నీలో దైవీ లక్షణాలు ఉంటే భగవంతుని పూజకు నీ శరీరం, నీ మనస్సు, నీ అంతఃకరణ, నీ బుద్ధి అన్నీ ఉపయోగపడతాయి. నీలో దైవీ లక్షణాలు లేకపోతే నీకు కానీ, నీ కుటుంబానికి కానీ, నీ సమాజానికి కానీ నువ్వు ఉపయోగపడవు. వీళ్ళకే ఉపయోగపడనటువంటి నువ్వు భగవంతునికి ఏం ఉపయోగపడతావు? కాబట్టి మానవుడు ప్రయత్నం చేత, సంకల్పం చేత తనలో దైవీ లక్షణాలను పొందుపరుచుకోవాలి. ఎప్పుడైతే దైవీ లక్షణాలను పొందుపరుచుకుంటాడో, ప్రారబ్ధం ఎలా ఉన్నా అతనికి భగవంతుని కృప కలుగుతుంది. దైవీ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాని పట్ల భగవంతుని కృప కలుగుతుంది. ఆ భగవంతుని ప్రేమకు పాత్రుడవుతాడు. భగవంతుని ప్రేమకు పాత్రుడైనటువంటి వాడు ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవించకూడదని ఏమి లేదు. ప్రారబ్ధమే, అది అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. భగవంతుని కృప భగవంతుని కృపే. అందుకే రామకృష్ణ పరమహంస, రమణ మహర్షి మొదలైనటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవించారు. అక్కడ ప్రారబ్ధం అనుభవించకపోవడానికి ఏమీ సందేహం లేదు, అనుభవించే తీరుతారు. కానీ దానికంటే దృఢమైనటువంటి సంకల్పం, వాళ్ళు ప్రారబ్ధం వల్ల వచ్చినటువంటి కష్టం వల్ల భగవంతుని వదిలేయలేరు. నాకు ఈ కష్టం ఉంది కాబట్టి నేను ఈ పని చేయడం నేను పూజ చేయడం లేదు, సాధన చేయడం లేదు. దాన్ని రూపం మార్చుకొని చేస్తాం. ఏదో ప్రయాణంలో ఉన్నాం, ఈరోజు పాఠం జరగలేదు, అంత మాత్రానికి వదిలేయకూడదు. ప్రయాణంలో ఉన్నాం కదా, శివానంద లహరి పట్టుకొని పారాయణ చేసుకుంటే పాఠం జరిగిన ఫలం వస్తుంది. అంతేగాని మళ్ళీ అక్కడ ఏదో ఇంకో ఏదో
చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమైంది, ఈ కాలాన్ని మనం భగవంతుని కోసం వినియోగించలేకపోయాము. ఇట్లా మన హృదయం ఒక కన్యకగా మారాలి. దాన్ని పరమేశ్వరునికి సమర్పించాలి. అది కన్యకగా మారాలి అంటే దానికి పైన చెప్పినటువంటి లక్షణాలన్నీ ఉండాలి. అప్పుడు మనం భగవంతుని మనుషులం అవుతాం. అంతేకాకుండా మనం ఏమేమైతే పొందినామో, మనం పొందిన అలంకారాలు కావచ్చు, బంధువులు కావచ్చు, చుట్టాలు కావచ్చు, ఆస్తులు, అంతస్తులు ఏమైనా సరే అదంతా కూడా ఎవరిది? నువ్వు ఇక్కడికి ఏమి తీసుకురాలేదు కదా. ఇక్కడికి వచ్చే సమయానికే భగవంతుడు నీ కోసం ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు. అంచెలంచెలుగా ఒక్కోటి అందిస్తూ వచ్చాడు. అదేమిటండి, నాకు మొన్నటి వరకు తినడానికి తిండి లేదు, ఉద్యోగం లేదు, నానా అవస్థ పడ్డాను అని చెప్పంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది. మనం ఏదో మనవడు పుట్టాడని అనుకుందాం. మనవడు పుట్టాడు, లేదా మనవరాలు పుట్టింది అని అనుకో, మనవరాలు పుడుతుంది. తాతగారు ఏం చేస్తారు, చాలా సంతోషంతో మనవరాల కోసం ఆ మొదటి బర్త్డేకి ఒక డైమండ్ నెక్లెస్ కొంటాడు. ఓ 60 లక్షలు 70 లక్షలు పెట్టి డైమండ్ నెక్లెస్ కొంటాడు. ఏది? మొదటి పుట్టినరోజుకు మనవరాలకి తాతగారు 70 లక్షలు పెట్టి డైమండ్ నెక్లెస్ కొన్నాడు. ఈ డైమండ్ నెక్లెస్ ని ఏం చేస్తారు? పుట్టినరోజు ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మరుసటి రోజు తీసుకుపోయి లాకర్లో పెడతారే గాని ఆ అమ్మాయి మెడలో వేసేస్తారా? లేదు. పోనీ ఒకటో తరగతికి వచ్చింది అనుకోండి అమ్మాయి, అప్పుడు డైమండ్ నెక్లెస్ వేసి బడికి పంపిస్తారా? లేదు. 10వ తరగతికి వస్తే వేసి పంపిస్తారా? లేదు. ఎందుకంటే ఆమె దాన్ని సంరక్షించుకునేటువంటి అర్హతను సంపాదించుకోవాలి. 2వ తరగతి పిల్లకి 70 లక్షలు డైమండ్ నెక్లెస్ వేసి పంపించినారనుకోండి, దానివల్ల ఆ అమ్మాయి జీవితానికి ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. 70 లక్షల డైమండ్ నెక్లెస్ కోసం అమ్మాయిని ఎవడైనా చంపేసే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల ఏం చేస్తారు ఆ తల్లిదండ్రులు లేదో తాత, దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసి లాకర్లో పెడతారు. దాన్ని లాకర్లో పెట్టినంత మాత్రాన అది అమ్మాయిది కాకుండా పోతుందా? ఆ అమ్మాయి మీద వాళ్ళకి ప్రేమ లేదా? భగవంతుడు కూడా అంతే. మనం అర్హతను సంపాదించుకునేంత వరకు మనకేది ఇవ్వడు. మనకు అర్హత వచ్చిన తర్వాత అరక్షణం కూడా ఆలస్యం చేయడు. మనకు ఏదో రాలేదు అని అనుకుంటున్నాము అంటే మనం అర్హతను ఇంకా సంపాదించుకోలేదు అని అర్థం. ఆ అర్హత సంపాదించుకున్న రోజు దానంతకదే వచ్చి చేరిపోతుంది. కారణం ఏంటంటే అది మనదే, మన కోసమే. లాకర్లో ఉందంతే. లాకర్లో ఉంది. మనకు కావాల్సినవన్నీ మన లాకర్లో ఉంది. మనకు అవసరం లేనటువంటివి లాకర్లో పెట్టడు ఆయన. మనకు అవసరమైనటువంటివన్నీ జాగ్రత్తగా ఎప్పుడో సేకరించి పెట్టాడు. వాటిని ఇంకా మనం స్వీకరించడమే ఉండేది. ఆ స్వీకరించడానికి మనలో ఎదుగుదల కావాలి. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఒకటో బర్త్డేకి కొన్నటువంటి 70 లక్షల నెక్లెస్ ఉంది. ఆ అమ్మాయికి మానసికమైనటువంటి ఎదుగుదల లేదు. మెంటలీ రిటార్టెడ్ అమ్మాయి అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు 25 ఏళ్ళు వచ్చింది. 25 ఏళ్ళు వస్తే కూడా మానసికమైనటువంటి ఎదుగుదల లేకపోతే ఆ అమ్మాయికి ఆ నెక్లెస్ ఇస్తారా? ఇవ్వరు. నాకు 25 ఏళ్ళు వచ్చింది కదా, నెక్లెస్ ఇవ్వలేదు అంటే అమ్మాయి ఎదగలేదంతే. మానసికమైనటువంటి ఎదుగుదల లేదు. కాబట్టి ఏమండి, నాకు 50 ఏళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి, భగవంతుడు నాకు ఇంకా అది ఇవ్వలేదు ఇది ఇవ్వలేదు అంటే, నీకు ఏళ్ళు వస్తున్నాయి కానీ నీలో ఎదుగుదల లేదు అని దాని అర్థం. నీ ఏళ్ళు శరీరానికే, నీ మనసుకి ఎదుగుదల రావాలి కదా. అది ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యం. కాబట్టి అయితే భగవంతుడు మనకిచ్చినటువంటి దాన్ని ఏం చేయాలా? దాన్ని భగవంతునికే సమర్పించేయాలి. సమర్పించేయాలి. ఇప్పుడు మేఘం వర్షాన్నిస్తుంది. మేఘం వర్షాన్నిస్తుంది. ఆ మేఘానికి వర్షం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఆ వర్షాన్ని ఇచ్చే శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే
అది సముద్రం నుంచి నీళ్లను తీసుకుంది. సముద్రం నుంచి మేఘం తీసుకొని ఏం చేస్తుంది? అది దాని దగ్గర ఉంచుకోలే, మళ్ళీ ఆ నీటిని వదిలేస్తా ఉంది కిందికి. వదిలేస్తే ఈ నీళ్ళు ఏమవుతాయి? మళ్ళీ సముద్రానికి పోతాండాయి. ఈ ప్రాసెస్లో మేఘం నుంచి నీళ్లు క్రిందికి వచ్చి సముద్రానికి చేరే ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది? మధ్యలో ఉండేటువంటి భూమి అంతా తడుస్తూ ఉంది. చక్కగా పంటలు పండుతూ ఉన్నాయి, పచ్చగా చెట్లు మొలుస్తూ ఉన్నాయి, అరణ్యాలు వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి, అడవులు వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. మానవుని జీవితం ఆనందంగా మారుతూ ఉంది. అనేకమైనటువంటి జంతుజాలాలు, పక్షులు ఇవన్నీ వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. కారణం ఏంటి? తీసుకున్నటువంటి మేఘం తిరిగి ఇచ్చేయడం వల్ల. అలా తీసుకున్నటువంటి మేఘం నేను తిరిగి ఇవ్వను అనింది అనుకోండి, మొత్తం సృష్టి అంతా నాశనం అయిపోతుంది. అందువల్ల నీకు ఏదైతే భగవంతుడు ఇచ్చాడో దాన్ని తిరిగి ఇచ్చేయాలి. తిరిగి భగవంతునికి ఇచ్చే ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది? ఎంతో మేలు జరుగుతుంది సమాజానికి, మనకు కూడా మేలు జరుగుతుంది. అది ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు. సర్వాలంకారయుక్తాం సరళ పదయుతాం సాధువృత్తాం సువర్ణాం సద్భిః సంస్తూయమానాం సరసగుణయుతాం లక్షితాం లక్షణాఢ్యాం ఉద్యద్భూషా విశేషాం ఉపగత వినయాం యోతమానార్థరేఖాం కళ్యాణీం దేవగౌరీ ప్రియా మమ కవితా కన్యకాం త్వం గృహాణ. ఇన్ని అద్భుతమైనటువంటి గుణాలు ఉండేటువంటి అమ్మాయిని ఇస్తాము అంటే ఎవరైనా వద్దని చెప్తారా? వద్దని చెప్పరు కదా. పరమేశ్వరుడు కూడా వద్దని లేదు. వద్దని లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? స్వీకరించాలి కదా. స్వీకరించాలంటే ఆయన రావాలి కదా. తరువాత శ్లోకంలో శంకరాచార్యుల వారికి పరమేశ్వరుని యొక్క సాక్షాత్కారం అవుతుంది. కాబట్టి భగవంతుడు రాలేదు నన్ను చూడలేదు అంటే నీ దగ్గరే పెట్టుకొని ఒక పిసినారిలాగా నీ దగ్గరే పెట్టుకొని ఉన్నంత కాలం అవతల వాడు ఎందుకు వస్తాడు? మన ఇంటికి బంధువులు ఎప్పుడు వస్తారంటే మనం భోజనం పెడతామనే భరోసా ఉంటే బంధువులు వస్తారు. మన ఇంట్లో ఉండే ఆ వస్తువులు ఇంట్లోనే ఉంటాయి, పాలు ఇంట్లోనే ఉంటుంది, కాఫీ పెట్టం, అన్ని కావలసిన సరంజామాలంతా ఇంట్లో ఉంటాయి, వంట చేసి పెట్టం. అప్పుడు బంధువులు ఏం చేస్తారు? పొరపాటున ఎప్పుడైనా ఒకనాటికి వచ్చినా ఆ తర్వాత రారు. మనం ఇస్తామంటేనే వస్తారు ఎవరైనా, మనం ఇవ్వమంటే ఎవరు రారు. నేను 100 రూపాయలు అప్పు అడిగాను, వస్తే ఇస్తానంటే వస్తాను, లేదు నేను ఇవ్వను అంటే నేను ఎందుకు వస్తాను? నేను ఇవ్వను, నేను రాను. కాబట్టి కన్యని ఇస్తానన్నాడు పరమేశ్వరునికి. పైగా అలా ఇలా ఉన్నటువంటి అమ్మాయి కాదు, సర్వాలంకారయుక్తాం సరళ పదయుతాం సాధువృత్తాం సువర్ణం, ఇన్ని శ్రేష్టమైనటువంటి గుణాలు ఉండే అమ్మాయిని ఇస్తామనంటే పరమేశ్వరుడు తర్వాత ప్రత్యక్షం అవుతాడు. ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయండి? గురుగారు, మీరు ఇది పద్యం స్టార్టింగ్ లో 3 గుణాలు ఉండాలని చెప్పారు కదా, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తారా? ఒకటి ప్రారబ్ధం ఉండాలి, రెండోది దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉండాలి, మూడోది భగవత్ కృప ఉండాలి. ఏదైనా ఒక పని జరగడానికి
అది ప్రారబ్ధం ఉండాలి. అంటే మన ప్రారబ్ధంలో ఉందనుకోండి, మన సంకల్పంతో ఇటు అటు సంబంధం లేకుండా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. మన ప్రారబ్ధంలో లేదు, అప్పుడు మన దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉండాలి. ఈ రెండు ఉన్నా కూడా భగవంతుని కృప లేదనుకోండి, ఏదో అయిందనిపిస్తాం తప్ప భగవంతుని కృప ఉండేటప్పుడే దానికి సంపూర్ణత్వం వస్తుంది. చాలా పనులు మనం చేస్తూ ఉంటాం, కానీ అన్ని పనులు అప్ టు ద మార్క్ ఉండవు. వాటిలో సంపూర్ణత ఉండదు, పరిపూర్ణత ఉండదు. ఆ పరిపూర్ణత్వం, సంపూర్ణత్వం ఏ పనులైనా వచ్చింది అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే దానికి భగవంతుని కృప యాడ్ అయితే వస్తుంది. అందుకే మనం ఏ పని చేసినా భగవంతుని ప్రార్థనతో ఎందుకు చేస్తాము అంటే మనం చేసేటువంటి పని సమగ్రత్వంతో, సంపూర్ణత్వంతో నెరవేరాలనే ఉద్దేశంతో. అక్కడ మన సంకల్ప బలం పనిచేయదంటే సంకల్ప బలానికి దైవ బలం తోడు కావాలి. సరే, ప్రారంధం ఎలాగో ఉంటుంది. నీ ప్రారంధంలో లేకపోతే, నీ సంకల్పం దృఢమైనటువంటిది కాకపోతే చాలా పనులు ప్రారంభ దశలోనే ఆగిపోతాయి. చాలా పనులు ఆగిపోతాయి. ఎంతో మంది డ్రాప్ అవుట్స్ ఉంటారు. డ్రాప్ అవుట్ అయినాడంటే అర్థం ఏంటి? వాని ప్రారంధంలో లేదు, వానికి దృఢమైనటువంటి సంకల్పం లేదు. కష్టం ఉంటుంది. ఐఐటిలో సీట్ వచ్చినటువంటి వాడు ర్యాగింగ్ భయపడి డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతే ఎట్లుంటుంది? అట్లుంటుంది. అది తప్ప ఒప్పు అనేది తర్వాత విషయం అనుకుందాం, దాన్ని పక్కన పెడదాం. వీడికి దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఏముండల్లా? చిన్న చిన్న కష్టాలు వస్తాయి, ఇబ్బందులు ఉంటాయి, కానీ నా లక్ష్యాన్ని నేను వదలకూడదు అనేటువంటి దృఢమైనటువంటి సంకల్పం ఉండాలి. ఆ దృఢమైనటువంటి సంకల్పం లేదు, వాని ప్రారంధంలో కూడా ఐఐటి అయ్యేటువంటి యోగం లేదు. అందువల్ల వానికి నెగటివ్ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, వదిలేద్దాం వదిలేద్దాం, వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం అని. ఇక ఈ రెండు లేనటువంటి వాడికి భగవంతుని కృప కూడా ఉండదు, ఉన్న ప్రయోజనం లేదు. ఎవరో లేనటువంటి ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తే ఏముంది, వెలిగించకపోతే ఏముంది? కానీ మనుషులు ఉండేటువంటి ఇంట్లో దీపం వెలిగించకపోతే ఒకరికొకరు తగిలే ప్రమాదం ఉంది, గోడ కొట్టుకునేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మనకు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రమాదాలు ఒకరితో ఒకరికి ఇంకొక వస్తువుతో అనేకమైనటువంటి ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సమాజంలో. దానికి కారణం ఏమిటంటే మనం ఇల్లు కట్టుకున్నాము, ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉన్నాము, కానీ దీపం పెట్టుకోవడం మర్చిపోయాము. దీపం వెలిగించాము అని అంటే ఇది కూడా జరగదు. అందువల్ల ఆ భగవంతుని కృప అనేటువంటి దీపాన్ని మనం మన హృదయంలో వెలిగించుకోవాలి. ఎప్పుడైతే వెలిగించుకుంటామో అప్పుడు చిన్న చిన్నవి ఎదురుగా మనిషి వస్తున్నాడు, చీకట్లో ఉంటే తగులుతాం, చీకటైతే. వెలుతురు ఉందనుకోండి పక్కకు తప్పుకొని వెళ్ళిపోతాం. చీకట్లో తగలడానికి ఏ ప్రాబబిలిటీ అయితే ఉందో వెలుతురులో తగలడానికి కూడా అదే ప్రాబబిలిటీ ఉంది, కానీ వెలుతురులో తగలం. కారణం ఏంటంటే పక్కకి వెళ్ళిపోయాం. చీకట్లో తగులుతాం, కారణం ఏంటంటే పక్కకు వెళ్ళలేదు. అక్కడ తగలడానికి తగలకపోవడానికి ఎదురెదురుగా రావడం కారణం కాదు, వెలుతురు ఉండడం కారణం. కాబట్టి చాలా సంఘటనలు జరగడానికి, జరగకపోవడానికి భగవంతుని కృపను మనం హృదయంలో స్థాపించుకోకపోవడం కారణమవుతుంది. అందుకని ప్రారబ్ధం, సంకల్పం, భగవత్ కృప, ఈ మూడింటిని మనం సమన్వయం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ప్రారబ్ధాన్ని మనము ఒక శరీరము అనుకుంటే, దృఢమైన సంకల్పాన్ని మనసు అనుకుంటే, ఆ భగవంతుని యొక్క కృపని ఒక జ్ఞానంతో పోల్చుకుంటే, ఈ మనసు, శరీరము, జ్ఞానం, బాడీ, మైండ్, నాలెడ్జ్ ఒక విధానంగా ఉండి చేస్తే దాంట్లో పురోగతి, ప్రోగ్రెస్, దైవీ లక్షణాలు పెరగడం అనేది గమనించుకోవచ్చు. అంతే, అదే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం. అంతే, ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవడం. శరీరం శరీరానికి అంతఃకరణం భగవంతుడు. శరీరం నేరుగా
భగవంతునితో అటాచ్ కాదు ఎప్పుడు. ఉమ్, ఈ రెండిటికి మధ్య వంతెనలాగా అంతఃకరణం ఉంటుంది. అంటే మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం ఈ 4 కలిపి శరీరానికి, భగవంతునికి మధ్య వారధిలాగా ఉంటుంది. ఈ వంతెన ఎంత దృఢంగా ఉంటే అంత దృఢంగా సంబంధాలు కొనసాగుతాయి. ఈ వంతెన దృఢంగా లేకపోతే సంబంధాలు కొనసాగవు. అందుకే చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తాం, ఒక సంకల్పాన్ని తీసుకొని మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోతాం. అంటే ఏమర్థం, అంతఃకరణం శుద్ధిగా లేదు, బలంగా లేదు అని అర్థం. ఉమ్, అందువల్ల జ్ఞానం కూడా ఏమిటి, భగవంతుని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. దానికి కూడా ఏముండాలి, మళ్ళీ సంకల్పం ఏముండాలి. ప్రారంధం ఏమిటి, ఆ సంకల్పానికి సంకల్పం ఉంది, సరైనటువంటి గురువు దొరకలేదు, అది ప్రారంధం. ఆ ప్రారంధం యొక్క అప్పుడు సంకల్పం దృఢంగా ఉంది, జిజ్ఞాస కావాల్సినంత ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఈ గురువుని పక్కన పెట్టి ఇంకొక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాడు. మూర్ఖంగా మూఢంగా ఉండిపోడు అక్కడే. అతని జ్ఞానతృష్ణ సల్లారేంత వరకు గురువుని వెతుక్కుంటూనే ఉంటాడు. అది జ్ఞానికి ఉండేటువంటి లక్షణం, జ్ఞానం కావాలనుకునే జిజ్ఞాసుకు ఉండేటువంటి లక్షణం. అందుకని శరీరం ప్రారబ్ధవశాత్తే వస్తుంది. ఆ శరీరాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఆ శరీరాన్ని ఏం చేయాలి, త్వం గృహాణ, నువ్వు తీసుకో అని ఇచ్చేయాలి. ఇది మమ కవితా కన్యక, మమ దేహం, మమ శరీరం, ఇది నీ సేవకు వినియోగించుకో. ఇది సేవ చేయడానికి దీనికి అన్ని రకాల యోగ్యతలు ఉన్నాయి. ఇదిగో ఇది కవిత్వం చెప్తుంది, ఇది మాట్లాడగలుగుతుంది, నీ స్తోత్రం చేస్తుంది, నిన్ను చూస్తుంది, నీ కథలు వింటుంది, నీ గుడికి వస్తుంది, నీకు సేవ చేస్తుంది. ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్నటువంటి ఈ శరీరాన్ని నువ్వు ఎందుకు స్వీకరించకుండా ఉండవు? కాబట్టి త్వం గృహాణ అని ఎప్పుడైతే సమర్పణ బుద్ధి వస్తుందో, ఆ సమర్పణ బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ప్రారంధం ఉంటుంది, శరీరానికి ఉండేటువంటి ప్రారంధం శరీరానికి ఉంటుంది, అది అనుభవించాల్సింది అనుభవిస్తుంది, అది వేరే, అది జరుగుతూనే ఉంటుంది. కానీ భగవంతుని కృప ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రారంధానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిఫలనాలన్నీ కూడా ప్రభావితం చూపించవు. ఎలా అంటే, బావిలో దూకి ఈత కొట్టేటువంటి వాడికి ఆ బావి యొక్క గట్టు తగిలి కాలుకో ఎక్కడో దెబ్బ తగిలింది అనుకో, రక్తం కారుతూ ఉంటుంది. అది గట్టు మీదకి వచ్చి ఎవరో చూసి చెప్పిన తర్వాత, ఇదిగో నీకు రక్తం కారుతుంది అంటే అప్పుడు నొప్పి మొదలవుతుంది. అంటే దెబ్బ ఎప్పుడు తగిలింది, గాయం ఎప్పుడైంది, నొప్పి ఎప్పుడు మొదలైంది? గాయమైనప్పుడే కదా నొప్పి మొదలు కావాలా. కారణం ఏంటంటే ప్రారంధం ఎప్పుడుందో అప్పుడే గాయం తగిలింది. ఎప్పుడైతే దానికి సంబంధించినటువంటి అటాచ్మెంట్ వచ్చిందో, బంధం కలిగిందో, అప్పుడు బాధ కలిగింది. ఈ మధ్యలో బాధ కలగకపోవడానికి కారణం ఏమిటి? అది భగవత్ కృప. ప్రారంధమే. భగవత్ కృప ఉండడం వల్ల ఏమైంది, నీకు గాయం ఉన్నా నొప్పి తెలియలేదు. అది భగవంతుని కృప. చక్కని సర్జన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అతను ఏం చేస్తాడు, సర్జరీ చేసేటప్పుడు చక్కగా అనస్థీషియా ఇచ్చి సర్జరీ చేస్తాడు, నొప్పి లేకుండా సర్జరీ పూర్తవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, ప్రారంధం వల్ల జరిగింది ఏమిటి, సర్జరీ జరిగింది. భగవత్ కృప వల్ల ఏం జరిగింది, నొప్పి లేకుండా ఉంది. అది దాంట్లో మనం గమనించాల్సింది. అందుకే వైద్యో నారాయణో హరిహి అని చెప్పాను. సరే, సంతోషం. ఇంకేం సందేహాలు ఉన్నాయి? ఒక చిన్నది, ఇక్కడ మనం కన్యను అనుకొని లౌకికంగా మనం తీసుకోకుండా ఆ కన్యకు సంబంధించిన లక్షణాలు మన హృదయంలో పెట్టుకొని భగవంతుడిని వచ్చేటట్టుగా చేరుకోవడం అనేది ముఖ్యంగా మనం భావించుకోవాలి. ఇక్కడ కన్యాని ఎందుకు అన్నాడు అని అంటే,
కన్యాని ఎందుకు అన్నాడు అంటే, కళ్యాణం అనేది మానవుని జీవితానికి పరిపూర్ణతనిచ్చేటువంటి ఒకానొక ఘట్టం. పురుషుడుగా పుట్టినా స్త్రీగా పుట్టినా దాని ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే, సృష్టికి ప్రతినిధులుగా పుట్టాము అని అర్థం. సృష్టికి ప్రతినిధులుగా పుట్టాము అని అర్థం. సృష్టి కార్యాన్ని కొనసాగించడానికి ఇక్కడ స్థూల సృష్టి, సూక్ష్మ సృష్టి అని రెండు ఉంటాయి. సూక్ష్మ సృష్టి భగవంతుడు చేస్తాడు, స్థూల సృష్టి మానవుడు చేస్తాడు. అంటే సూక్ష్మ శరీరం భగవంతునిది. భగవంతుడు ఈ బొమ్మలను తయారు చేశాడు అంటే అర్థం ఏమిటి? సూక్ష్మ సృష్టి చేశాడని ఆయన అర్థం. అంటే నీ పాపపుణ్యాలు, నీ ప్రారబ్ధము, నీ పూర్వజన్మ వాసనలు, వీటినన్నిటినీ ఒక చోట చేర్చి ఎక్కడ అనుభవించడానికి యోగ్యమైనటువంటి ప్రదేశము, సందర్భము, తర్వాత సంకల్పం ఇవన్నీ ఉంటాయో అక్కడ పుట్టేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఇక ఆ సూక్ష్మ శరీరానికి స్థూల శరీరం ఇవ్వాల్సింది ఎవరు? తల్లిదండ్రులు. అందున ఆ శరీరానికి ఆ రూపాన్ని మోసేది ఎవరు? తల్లి. ఈ కన్యక ఏమవుతుంది? తల్లి అవుతుంది. అంటే సృష్టికి ప్రతినిధి అవుతుంది. అది అందులో ఉండేటువంటి రహస్యం. కన్యక అని చెప్పడం వల్ల చెప్పినటువంటి రహస్యం. కన్యక అంటే మామూలు కన్యక కాదు, ఆమె సృష్టికి అధిదైవతము. అటువంటి కన్యక ఆమె భగవంతునికి మారుగా సృష్టి చేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆమెలో ఇన్ని దైవీ గుణాలు ఉండాలి. ఇవన్నీ దైవీ గుణాలు. ఈ దైవీ గుణాలన్నీ ఎందుకు ఉండాలి అంటే ఆమె భగవంతునికి ప్రతినిధి. మరి పురుషుడు ప్రతినిధి కాదా? పురుషుడు కూడా ప్రతినిధే. అందుకే నీలో కూడా దైవీ గుణాలు ఉండాలి. ఇద్దరు దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి వధూవరులు ఇద్దరు కళ్యాణం చేసుకొని వాళ్ళు సృష్టి కార్యాన్ని చేశారు అంటే అర్థం ఏమిటి? అది పరమ పవిత్రమైనటువంటిది. వాళ్ళు భగవత్ స్వరూపులు. అందుకే పెద్దవాళ్ళైనటువంటి అత్తమామలు వరుని కాళ్ళు ఎందుకు గడుగుతారు? పెద్దవాళ్ళు కదా. ఎందుకు గడుగుతారు అంటే ఆయన భగవంతుని స్వరూపం, లక్ష్మీనారాయణులుగా భావిస్తారు. ఆ వధూవరుల్ని శివపార్వతులుగా భావిస్తారు. అందువల్ల కన్యాదానం చేసేటప్పుడు వాళ్ళని ఆ భావనతోనే భావించి చేస్తారు తప్ప పలానా ఎల్లయ్యకి నేను పిల్లనిస్తున్నాను, పుల్లయ్యకి పిల్లనిస్తున్నాను అని కాదు. సాక్షాత్తు భగవంతుడు నా కన్యను స్వీకరించడానికి వచ్చాడు. ఎవరా భగవంతుడు? పరమేశ్వరుడు వచ్చాడు, పరమశివుడు వచ్చాడు అనేటువంటి భావనతో కన్యాదానం చేస్తాం. ఇక్కడ కన్యాదానం అనేది అది లౌకికమైనటువంటి వ్యవహారం మాత్రమే కాదు, అది సృష్టికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం, దైవ కార్యం అది. కాబట్టి కన్యక అనేటువంటి మాట అన్నాడని మనం దాన్ని తప్పుగా అనుకోవడానికి వీల్లేదు. సరే, ఇవాళ ఇక్కడికి ఆపుదాం. ఓకే. తర్వాత వారం మనకు పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. ఆ తర్వాత మనం ఇక మ్యాక్సిమం ఒక వారం లేదా 2 వారాల్లో మనకు శివానంద లహరి పూర్తయిపోతుంది. నేను కూడా మనకు సౌందర్య లహరి పూర్తయినప్పుడు మీకు అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది. సౌందర్య లహరి చివరి తరగతి పూర్తి చేసుకొని మనం కాశీలో ఉండి పారాయణ చేశాను. భగవంతుని దయా విశేషం నిర్ణయం ఎట్లుంటుందంటే జూన్ నెల 22వ తారీఖున కాశీలో అష్టావధానం ఏర్పాటైంది. మనకు శివానంద లహరి పూర్తవుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ విశ్వేశ్వరుడిని దర్శించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని భగవంతుడు కల్పిస్తూ ఉన్నాడు. అది ఆయన కృపగా భావిస్తూ ఈరోజు తరగతిని మనం పూర్తి చేసుకుందాం. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోస్తుతే. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేణ మార్గేణ మహీం మహీషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.